مانگنا بی بی رباب سے کہ شہزادی آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. ایک جملہ اور پڑھنے جا رہی ہوں, مجھے نہیں معلوم کیسے سنیے گا. تاریخ کہتی ہے پاکستان کے ایک ذاکر سے میں نے سنا وہ مصائب پڑھتے پڑھتے درمیانی مصائب میں ایسے ہاتھ کو جوڑتے ہیں, اور میں بھی یہ پڑھتی ہوں, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اے بیویوں, جو پردے کے پیچھے سنتی ہے کہ مصائب کے دوران اگر تمہاری آغوش میں چھوٹے بچے ہوں, نہیں سمجھا, مصائب کے وقت بچوں کو فرش پر بٹھا دیا کرو, اس لیے کہ مصائب میں جب تم رو رہی ہوتی ہو نا, گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو اس مجمع میں ایک دکھیاری ماں موجود, جب تم آغوش میں لے کے بچے کو بیٹھے رہتے ہو نا, وہ ماں اپنی گود دیکھ کر کہتی ہے پروردگار میرا اصغر مارا گیا, میری سکینہ زندان میرے. جزاک اللہ, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. آنسوؤں کو چھپا کر مت روئیے, آنسوؤں کو دبا کر نہ روئیے, آوازوں کو بلند کر کے روئیے. بھیا 6 مہینے کے بچے کا جنازہ اٹھانے آیا, رباب کی کل کمائی ہے یہاں پر. تاریخ نے لکھا, سکینہ کہتی ہے بابا آپ کی دھوپ آؤں تو میں آپ کے قریب آؤں. تاریخ کہتی ہے کہ نشیب سے آواز آئی, میری لال سکینہ ادھر چلی آ. بیٹیاں موجود ہے تو اظہار کرنا, اس منچ پر ہو تو بتانا بیٹیاں. تاریخ نے لکھا 4 سال کی بچی ہے, دامن میں آگ لگا ہے, پیروں میں آبلے ہیں, سر کے بال بکھرے ہیں, رخسار پر تماچوں کے نشان, آنکھوں سے اشک جاری ہے, سر جھکا کر اس آواز پر چلی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کیا تم ہی میرے بابا حسین ہو, کیا تم ہی میرے بابا حسین ہو. تاریخ نے لکھا وہ 4 سال کی بچی اس آواز کے مخاطب ایک جنازے کے قریب پہنچی. بیٹیاں ہیں تو ماتم کر کے بتانا موجود ہو. جب جنازے کے قریب پہنچی نا, ایک مرتبہ جنازے کو دیکھتی ہے, دیکھ کر کہتی ہے کیا تم ہی میرے بابا حسین, کیا تم میرے بابا حسین ہو. بابا یہ تیرے جسم کی حالت کس نے کر دی, ارے جسم پر نہ سر موجود تھا, نہ پیرہن موجود تھا, اتنے تیر لگے تھے حسین کے سینے. جزاک اللہ, آوازوں کو بلند کرنا, ماتم کر سکو تو ماتم کرنا, شرمانا مت. اتنے تیر لگے تھے نا, اتنے تیر لگے تھے حسین کے سینے پر. ایک مرتبہ سکینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بیٹھ کر تیروں کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے, سکینہ اپنی نیند بھول گئی ہے, ظالم محترم نیند بھول گئی اپنی. بابا کی تیر کو دیکھ کر کہتی ہے بابا اس سینے پر اتنے تیر کس نے مارے, بابا تو میرا غریب بابا, تو میرا پیاسا بابا. بیٹی نے سینے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا, جب تیر نہ نکال سکی ایک مرتبہ کہتی ہے بابا اتنے تیر لگے میں اپنا سر کاٹ لوں. جزاک اللہ للہ. آوازوں کو بلند کر کے رونا, آوازوں کو بلند کر کے رونا, آوازوں کو بلند کر رونا. او ماں یہ روح پھیلا, بی بی رباب جھک جھک کر آنسوؤں کو لے رہی. اے بی بی لاؤ اس رومال میں میرے بچوں کے لیے آنسو دے دو. تاریخ نے لکھا جب عاشور کا دن آیا نا, 11 محرم آئی, جب جناب مختار کا نام تو سب نے سنا ہے نا, شعر ہے جناب مختار. مصائب سنے, میں نے کچھ مصائب پڑھا ہی نہیں, میں نے سنی ہے. جناب مختار جب جنگ کربلا کے بعد جب فیصلے کر رہے تھے نا, انصاف کر رہے تھے, تو اپنے دربار میں ایک ملعون کو بلایا. ہاں سنیے گا, اب مائیں بیٹھی ہیں تو ماؤں کے لیے, جو مائیں کھڑی ہیں سننا. ایک ملعون کا دربار میں بلایا اور بلا کر کہتے کہ اے شخص یہ بتا, کربلا کے میدان میں اتنے ظلم ڈھائے گئے آل رسول پر, مجھے یہ بتا کوئی مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب لشکر بھی رو پڑا ہو. سنیے, لشکر بھی رو پڑا ہو, پڑھنے کی ضرورت. وہ ملعون کہتا ہے ہاں ایک لمحہ ایسا تھا کہ جب 9 لاکھ کا لشکر رو رہا تھا. کہاں وہ لمحہ کون سا تھا, کہاں وہ لمحہ وہ تھا جب حسین ابا کی دامن میں ایک ششماہے کو چھپا کر لائے تھے. اور ششماہے کو دیکھا جب ہرملا نے 3 بھالا تیر چلایا, بچے کے گلے
तब हो गई थी, सुनिएगा मातम करना, कयामत तो तब हो गई थी कि जब हुसैन असगर के खून को लेकर आसमान की तरफ फेंकना चाहते, आवाज आई हुसैन खून ना को आसमान में ना भेजना, तो कयामत तक बारिश ना होगी। हुसैन ने उस खून को जमीन पर बहाना चाहा, जमीन से आवाज आई हुसैन इस खून को जमीन में ना डालना, कयामत तक अनाज ना उगेगा। तारीख में लिखा, सुनिएगा मातम करना जो हुसैन की चाहने वाली, वो मलून कहते हैं हमने देखा जब खून हर जगह से बना हो गया, हुसैन ने शशवारे के खून को अपने चेहरे पर मलना, चेहरे पर मला और कहा परवरदिगार शाहिद रहना मेरा शशमा। तारीख कहती है हुसैन असगर को लेकर 7 मरतबा आगे बढ़ते, 7 मरतबा पीछे हट, और हर दफा कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मलून कहता है हुसैन में ताकत नहीं थी, असगर के जनाजे को खेमे में ले जाते। वो कहता है हमने देखा खेमे के पर्दे के नीचे से 2 छोटे छोटे कदम नजर आ रहे थे, हुसैन में ताकत नहीं थी कि भाई के जनाजे को बहन के हवाले करते। तारीख ने लिखा, मातम करना कहीं जाने जरा जज़ा करना, जो रो रही है ना मौला आपको सलामत रखे, आपको मकाम अली असगर की जियारत नसीब हो, आपको करबला की जियारत नसीब हो। मौला तब तक मौत ना देना जब तक हुसैन के रोजे की जियारत ना हो। सुनिएगा ये रिवायत में हर साल पढ़ती हूँ, माएँ बैठी है तो मातम करना ये सदका है आपकी गोद में जो बच्चों को लेकर बैठी है। तारीख ने लिखा जब 11 मुहर्रम आई ना, सरों की गिनती शुरू हुई। ये रिवायत बड़ा तकलीफ देता है, मैं पढ़ नहीं पाती। जब सरों की गिनती शुरू हुई हर सर को के नेज़ा पर बुलंद किया गया, हर सर के नेज़ा पर, किसी नेज़े पर अकबर का सर था, किसी नेज़े पर कासिम का सर था, किसी नेज़े पर हुसैन का सर था। अब्बास का सर तो नेज़े में आया ही नहीं है, जो जाकिर पढ़ते ना नेज़े पर अब्बास का सर था, अब्बास का सर नेज़े पर नहीं आया, इसलिए अब्बास के सर पर इतने गुर्ज मारे गए थे, अब्बास का सर टुकड़ों में फट चुका था। तारीख ने लिखा जब सरों की गिनती शुरू हुई ना, वो मलून कहते हैं इसमें से एक सर कम है, शहीद 72 हुए थे। एक मलून बढ़ कर कहते माओ के लिए बड़ी मातम करना, अगर माँ है तो बीबी रबाब को आज पुरसा दे देना। एक मलून बढ़कर कहता है कि इसमें एक सर और होगा, हमने देखा था असगर एक छोटा बच्चा लेकर आए थे, हुसैन एक छोटा बच्चा लेकर आए थे, उसका सर तो है नहीं। एक मलून बढ़ के कहता है कि उसका सर क्यों नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने उसके जनाजे को खेमे के पीछे दबना, देवी के पीछे दबना दिया। अल्लाह अल्लाह नाराज है जो कभी मेरे सुकून से नाराज होगा। कहता है कि जाकर असगर के सर को लेकर आओ, असगर के सर को लेकर आओ। सुनिएगा तमाम माएँ हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, रबाब के हाथ भी बंधे हुए, करबल की खाक में बैठी है। ये सवार घोड़े पर सवार हुए, हाथ में नोकीला लेजा लेकर चले, जहां जहां उभरी जमीन नजर आई नेज़े को मारना शुरू किया। जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज ज़ैनब के कानों में आई, सर को उठा कर कहती है रबा, ओ रबा तेरे सर की खैर हो। ये मलून घोड़े पर बैठे नेज़ों को चुभोते जाते, नारे कहती है करबला की जमीन लरजने लगी। इस मलून ने एक मकाम पर माए है ना, मर मत जाना, मरोगी नहीं इस बजाय। असगर की माँ थी, मर गई थी करबला में। कहते हैं इसने उभरी हुई जमीन पाई, जैसे ही नेज़े को चुभोया, जैसे ही नेज़े को चुभोया, जैसे ही नेज़े को चुभोया, अब जो नेज़ा निकाला जैसे अकबर का कलेजा बाहर आया था, वैसे ही रबाब का असर नेज़े में चुभ कर नेज़े में चुभ कर
रही, जज़ाक अल्लाह। जो रो रही है ना मौला आपको सलामत रहे। रब आप देख रही है, देखती रहती है, इसको मलून आगे बढ़ा, बर्दाश्त करेंगी आप? नेज़े में बच्चे का जनाजा चुका हुआ है, बर्दाश्त कर पाइएगा? माँ अपने गेसुआ वाले को देख रही है, 6 माह के शशबारे को देख रही है। वो मलून करीब आकर कहता है, इसमें से इसकी माँ कौन सी? इसमें से इस बच्चे की माँ कौन सी है? शहजादी के हाथ बंधे थे, बीबी होकर कहती, मैं उस बच्चे की माँ। वो मलून कहता है, अच्छा ये तेरा बेटा है, जुल्म की इंतहा कर दे। सुनिएगा बीबियों, मातम करना कर सको। उसने नेज़े में फंसे सर को छोटे छोटे जुल्फों से पकड़ा, छोटे छोटे जुल्फों से पकड़ा, हवा में लहराना शुरू किया। अल्लाह किसी माँ को ये मंजर ना दिखाए। इसने नियाम से एक चमकती हुई तलवार निकाली, असगर का सारा तोले था। इसने गले में ऐसी तलवार चलाई, धड़ जमीन पर गिर गया, सर नेज़े पर बुलंद हो गया। मारो कर कहती है, वादा करती हूँ मैं कभी साए में ना बैठूंगी। एक शोर बपा हुआ, वाह सगरा, वाह सकीना,